Rengni hamkrai khainani te rengni shepsap reng srengnai rokno rina bagai hastini rengno kereng hostel rok berai nai tongo ti prasha hamkrai mantri Vikas Debbarma abahai kino miakrak shalo horobo Birchandra Mono ekalabbo school hostel berai nai kha ti prasha hamkrai mantri Vikas Debbarma tamoni hinba hastini kereng thai rogo gabangma hostel tongo fiaba hostel tongibo a hostelo gere nangmani shepsap abubai reng srengnai rok glayu jengjalo reng srengmugo kebingmu phayu haini bagai reng srengnai rok reng srengmungo mungshapano kebingmung phayatei ti prasha hamkrai mantri Vikas Debbarma sakbai thak hostel rengnok rok berai cherei nai tongo te je jengjal rok ongai tok a jengjal rokno yakagrinani chaitugui tongo ti prasha hamkrai mantri Vikas Debbarma mantri Vikas Debbarma ni naharmung kaisa reng srengnai kaham reng srengai kolokotor ongnani dofani bagai samung khlainani engineer doctor ongnani te hastini mungno kujugo tisanani miakrak salo Birchandra Mono ekalabbo school hostel berai naikha ti prasha hamkrai mantri Vikas Debbarma mantri Vikas Debbarma koktuma manjak tongmani o hostel reng srengai tongnai cherai rok mobile teilaijak khnai o koktuma manino surprise visit khlaimani ti prasha hamkrai mantri Vikas Debbarma fiaba wana janai koktuma hangke mantri Vikas Debbarma jefro hostel ni gate buskango sobuyo afro dam sajora naisingai tongnani nangkha phataro hostel visit khlaimani yagulo saiman kha hostel gerei incharge tei hostel ni gate buskango bo pasai tongnani nangkha ti prasha hamkrai mantri Vikas Debbarma olo hostel gate khulugai bisingo hapka te reng srengnai rok bai malayei kok lam rok saka ti prasha hamkrai mantri Vikas Debbarma te principal bai bo kok sajak mantri Vikas Debbarma mantri Vikas Debbarma je koktoma manmani abo soisoida hnai bo hostelo thagai berai naibo mani fiaba kubui no nukha hostel bisingo reng srengnai rok mobile teilaijak charger teilaijak tei manai hamia secret flag rokni packet bo burung mani laikha abahai rokno nogoi kha nangjaka ti prasha hamkrai mantri Vikas Debbarma tamoni hinba bini naharmu ti prasha reng srengnai rok kolokotor ongai dofani bagai samung khlainani tripura hasni mungno kujugo tisanani fiaba reng srengnai rok tabo lama hamia se himai tonglaisyo lama hamiawo thangai tonglaisyo haini bagai aborokno nogoi kisapano jajakliya mantri Vikas Debbarma abo karibo Birchandra Mono ekalabbo hostel berai naimungni bisanti kebangma jengjalbo nogoi kha mantri Vikas Debbarma a jengjal rokno bwskangshilo bahaike yakagri mano abono chaituknai hinibo saka mantri Vikas Debbarma yang hostel incharge koktoma manmani yagulo bo bahaino dowai khabrumui hostel sok bhaikya ulobo koktoma thunani bwskango saka bo bini biti chana bagai srapchani bagai quarter bini thangmani hnai fiaba kamang chajanai koktoma ka hostel bising rogo mobile rok allow gori fiaba Birchandra Mono ekalabbo hostel bisingo kabangma mobile charger rok mani like obahai puilaya sakangni sal rogoba kabangma hostel rogono ti prasha hamkrai mantri Vikas Debbarma ni chaitok mungbai room bising rogo burung mobile phone rok mani laija fiaba sungmung angkha reng srengnai rok o mobile phone rokno khogoi naraklaimani kebo phanda nagnai gerei hostel naikoloi tongnai rokni mokolo buta klaileya tabuk abono sungmung kotor অত্যন্ত দুঃখিত আমি আজকে হঠাৎ করে সারপ্রাইজ ভিজিট এসেছিলাম বীরচন্দ্র মন্দির একলব্য স্কুল এখানে দেখলাম যে হোস্টেলের যে ইনচার্জ হোস্টেলে ছিল না এবং আমার কাছে খবর আছে যে এই হোস্টেলের মধ্যে মেয়েরা মোবাইল ইউজ করছে তার জন্য আমি হঠাৎ এসেছিলাম চেক করার জন্য চেক করে এই হোস্টেলের যিনি ইনচার্জ উনি ছিল না উনি পরে এসেছে এই ছেলেমেয়েদের ভবিষ্যৎ চিন্তা করে আমাদের রাজ্যের সরকার আমাদের রাজ্যের জনপ্রিয় মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর ডক্টর মানিকের নেতৃত্বে আমাদের জনজাতি যারা ছাত্রছাত্রী আছে তাদের জন্য যে একলব্য স্কুল বর্তমানে 12টা স্কুল চালু হয়েছে টোটাল 21টা স্কুল স্যাংশন হয়েছে আগামী কিছুদিনের মধ্যে আরো 6টা স্কুল স্যাংশন হবে চালু হবে কারণ এই ছেলেমেয়েরা আমাদের ভবিষ্যৎ এই ছেলেমেয়েদের আমাদের দেশের ভবিষ্যৎ এই ছেলেমেয়েদের জাতির ভবিষ্যৎ ওরাই আগামী দিন কেউ অফিসার হবে কেউ ডক্টর হবে কেউ ইঞ্জিনিয়ার হবে
ওরাই প্রতিষ্ঠা হবে যে এই স্কুল একলব্য স্কুল এত ভালো স্কুল, যারা টিচার এখন সব বাইরের টিচার, ভালো ভালো টিচার এসেছে। ওরা সিবিএসই ভোট আগামী দিন যারা ক্লাস 10-12 পড়াশোনা করে তাদের ফাইনাল এক্সাম হবে, ভালো রেজাল্ট করবে, আগামী দিন ওরাই তো ভবিষ্যৎ হবে। আমাদের যে মোদিজির লক্ষ্য, জনজাতিরা যদি এগিয়ে না যায় ভারতবর্ষ কোনোদিন এগিয়ে যাবে না। তার জন্য আজকে এই যে জনজাতিদের জন্য অনেক কিছু করছে আমাদের মোদিজি এবং রাজ্যের জনপ্রিয় মুখ্যমন্ত্রীজি। আগামী দিন আমরা চাই আমাদের জনজাতিরা আরো এগিয়ে যাক। তার জন্য আপনারা মিডিয়ারা সবাই জানেন যে সারা ত্রিপুরা রাজ্যের মধ্যে আমি চরকির মতন ঘুরছি যে এই জনজাতিদেরকে কিভাবে এগিয়ে নেওয়া যায়। কারণ আপনারা সবাই জানেন জাতির মেরুদণ্ড হলো শিক্ষা। শিক্ষা ছাড়া কোনো জাতি এগিয়ে যেতে পারে না। আলোর জগতে যদি যেতে হয় শিক্ষা লাগে। শিক্ষা একমাত্র আমাদের জাতিকে এগিয়ে নেওয়া যায়। তার জন্য শিক্ষা ছাড়া কোনো জাতি এগিয়ে যেতে পারে না। তার জন্য আমি গুরুত্ব দেই শিক্ষার মাধ্যমে আমার জাতি এগিয়ে যাবে। আমাদের জনজাতিরা আজকে ওরা এখানে এই কমসে কম 480 জন ছেলে মেয়েরা আছে, রেসিডেন্সিয়াল স্কুল, ভালো স্কুল। ওরা থাকা খাওয়া পড়াশোনা সব এক জায়গার মধ্যে, ওরা ভালো রেজাল্ট করবে। তার জন্য আমি আজকে হঠাৎ করে ভিজিটে এসেছি তাদের দেখাশোনা করার জন্য, স্কুল কিভাবে চলছে, ছেলে মেয়েরা কিভাবে খাওয়া দাওয়া করছে, সঠিকভাবে তাদের পরিচর্যা হচ্ছে কিনা, তার জন্য এসেছি। সব ঠিকঠাক আছে। আগামী দিন আমি প্রিন্সিপালের সঙ্গে কথা বলেছি, এই কয়েকদিনের মধ্যে সব ঠিকঠাক হবে। আগামী দিন যে সমস্যাগুলি আছে সব আমি দেখছি আগামী দিন কি করা যায়। থাকেন? আমি কোয়ার্টারে থাকি। কোয়ার্টার আর হস্টেলের ডিসটেন্স কত? কোয়ার্টার আর হোস্টেলের ডিস্টেন্স প্রায় 600 মিটারের মতন হবে। তার মানে 8 কিলোমিটার। আচ্ছা, আপনি তো 600 মিটারের মতন হবে। টেম্পোরারি ইনচার্জ, তো চার্জে থাকলেও তো আপনি তো থাকার কথা এই হোস্টেলে, যত পর্যন্ত চার্জ আছে। আজকে কেলে থাকছেন না? আমি এখানেই ছিলাম, বাচ্চাদের ডিনার যে স্টার্ট হয়েছে তখন আমি ওষুধ খেতে গেছিলাম, কারণ আমি নিজে অসুস্থ, আমি প্রেগনেন্ট বলে আমি ওষুধ খেতে গেছিলাম, তারপরে আমি আসতাম। আপনি কি সবসময় এমনি খেতে যায়? আমি মাঝখানে ওষুধ খেতে গেছিলাম, কারণ প্রেগনেন্সির জন্য আমার কিছু ওষুধ খেতেই হয় টাইমলি। আচ্ছা, একটা ব্যাপার হইছে আপনি তো ডিস্টেন্সে থাকেন, তারপর আপনার আগে অনেক মিনিস্টার সারে আইছেন, তারপরে আপনারা ফোন করে সারা দাগাইয়া লয়ে আইছেন। এর আগে কি আপনার কি জানাইছেন যে দরজা গেটটা খুলে দিতে না না খোলার লাগে বলছেন? তার আগে আমাকে যখন ফোন করেছে যে মিনিস্টার এসছে, যখনই মেসেজ পেয়েছি আমি বলেছি যে সঙ্গে সঙ্গে গেট খুলে দাও। তাহলে এতক্ষণে গেটটা খুলে দিয়েছেন না কেন? আমি দিদিকে বলেছি সঙ্গে সঙ্গে গেট খুলে দাও, তারপরে আপনি আসার পরে আপনি যে ফোন করার পরে না দিদি এসে আমি গেটটা আগেও খুলে বলেছি, দিচ্ছেন। আসলে উনি হয়তো ডিনারের ওখানে সময় ছিল, আমি তো সেটা জানি না। আমি তো বারবার যে মিনিস্টার স্যারে তো যে ডাক দিয়েছে পোলা পানে গেট খোলো, তারপরে গেট খুলে নাই, এরপরে আপনি এসে গেটটা খুলে দিলেন। হ্যাঁ, উনি এখানটায় ছিল, অনেকগুলো গেট আছে, খুলতে খুলতে হয়তো। ঠিক আছে। ঠিক আছে।